हेलो गाइज, वेलकम बैक टू श्रृंगार एनएक्स पेज। अमे आज कोईपण प्रोडक्ट तमने नहीं देखाड़वा आव्या। आज जे अमे व्लॉग बनावी रह्या छीए, आम तो अमे जनरली प्रोडक्ट अमे अमारू पेज पर सेल करता होईए छीए। आज जे अमे तमने बताड़ी रह्या छीए, आज एक नॉर्मल व्लॉग बनावी रह्या छीए। जे विकलांग बाळकोनो एक अमे जे एक जग्याए अमे जाया छीए, जे विकलांग बाळकोनुं एक आखुं बनेલું છે, जे एक ज व्यक्ति सेवा करी रह्यो छे अने एना पाछळ घणा बधा व्यक्ति सेवा दई रह्या छे। आज अमे अहींया जई रह्या छीए, जे जूनागढ़नी अंदर आवता मेन गेट थी अंदर थता आज तमे रोड जोई रह्या छो, विसावदर रोड, विसावदर सासण रोड तमे जोई रह्या छो। केमेरामेन जराक रोड ने फोकस करजो। आ छे विसावदर सासण रोड। तमे मेप में सर्च करशो तो तमने मेप में पण बताई जशे। अहींया छे विजापुरनुं बोर्ड। विजापुर 2 किलोमीटर विसावदर थी विजापुरनुं अंदर बिटवीन में ज आवशे। वच्चोवच्च तमने विजापुरनो बोर्ड तमने देखवा मळशे। अने अहींया आगळ आवी जाओ केमेरामेन जराक। आ छे विजापुर फाटक। कोईपण तमारे आववुं होय तो तमे जोई शको छो। विसावदर रोड पासे विजापुर, विजापुर इनसाइड छे। आज विजापुरनो रस्तो, केमेरामेन जराक रस्ताने फोकस करजो। विजापुरनो रस्तो। हालांकि अमे प्रोडक्ट सेल करी रह्या छीए बधी वस्तुनी अंदर, पण आजे जे व्लॉग बनावी रह्या छीए, जे विकलांग बाळकोनी सेवा अमे देवा जई रह्या छीए, अथवा तो तमे एम कही शको कि अमे जे एनी मुलाकात माटे जई रह्या छीए, तमे पण आवी शको छो। मैं तमने लोकेशन बतावी दीधुं, अथवा तो तमे मेप में लोकेशन सेट करीने तमे आवी शको छो। तो चालो आपणे आगळ वधीए। चालो तमने रस्ता पर लई जाए। आ छे बंने साइड ओपन रस्ता। बंने साइड देखाड़ो केमेरामेन। आ बंने साइड ओपन रस्ता छे, तमे जोई शको छो। थोड़ुंक नॉर्मली आगळ चालता तमने शेड बताशे। शेड थी आगळ विकलांग बाळकोनुं पेलुं आखुं जे घर छे ए तमने बताड़ी दઈએ छीए। तमे लोकेशन मेप थी सेट करीने आवी शको छो, अथवा तो अहींयानो गूगल नी अंदर नंबर जे आखो ए तमे नंबर सर्च करीने तमे आवी शको छो, अथवा तो हूँ डिस्क्रिप्शन में एक नंबर आपी दईश, एमांथी तमे कॉल करीने आवी शको छो। आ तमे जोई शको छो दिव्यांग आश्रम। दिव्यांग आश्रम आनी अंदर आपणे जवानुं छे। दिव्यांग माटेनी संस्था श्रीमती सोनलबाई बेन पेथलजीभाई चावड़ा। अहींया तमारे आववानुं छे। तमे अहींया आवी शको छो। मेपनुं लोकेशन सेट करीने अथवा तो तमे नंबरथी तमे आवी शको छो। जे आनी पहेलानुं जे तमने बोर्ड बताडेलुं छे एनी अंदर तमने बधा ज नंबर आपेला छे, एमांथी तमे कॉल करी शको छो, अथवा तो डिस्क्रिप्शन में अमे तमने नंबर आपी दईशुं। चालो इनसाइड आपणे एंटर थईए। आजना व्लॉगमां तमे जोयुं कि आपणे जे लोकेशन पर आव्या छीए, जे दिव्यांगो बाळको छे, आपणे अंदर एंटर थई गया छीए। आपणे आ साइडथी आपणे एंटर थयाल छे, तमे जोई शको छो। केमेरामेन जराक आ रोड ने फोकस करजो। आ साइड आपणे एंटर थयेला छीए। मारी बैक साइड तमे जोई शको छो, जे ऑफिस छे। आपणे चालो ऑफिसनी अंदर आपणे एंटर थईए छीए। आवी जाओ केमेरामेन आगळ। आ छे तमे जोई शको छो सरयू सदन अंत गंभीर विकलांगोनुं निवास स्थान। तमे जोई शको छो। केमेरामेन जराक उपर फोकस करजो। अने आ साइड पण लखेलुं छे दिव्यांगोनो आश्रम। सामे पण तमे जोई शको छो दिव्यांगोनो आश्रम। मारी लेफ्ट साइड में छे हनुमानजीनुं मंदिर छे, जय श्री पंचमुखी हनुमान। एने आपणे दर्शन करीने पण आगळ चालीए छीए। आ आखुं प्लेग्राउंड तमे जोई शको छो, बाळको माटे ज छे आ प्लेग्राउंड। अने जनरली तमे अहींया सन्डेना दिवसे घणा बधा माणसो अहींया आवता होय छे। तमे प्लेग्राउंड जोई शको छो। बहु ज मोटुं प्लेग्राउंड छे। व्यवस्था बधी अहींया सारी छे दिव्यांगो माटे, अने जनरल माणसो आवे एना माटे पण अहींया व्यवस्था बहु सारी छे। अने जे अहींयानी साइड जे ऑफिसनी अंदर आपणे जई रह्या छीए, प्रफुल्लभाई अने कमलेशभाई बने भाईओ छे, बने संभाळे छे। आखुं विकलांगનું आखું परिस्थिति बधी संभाळे छे। अने ए पण केशमां पण तमारी पासे सेवाना पेमेंट लई शके छे, अथवा तो तमे एमने अनाज छे, करियाणुं छे, कोई पण वस्तु तमे एमने सेवामां दई शको छो। ए तमारी एक यथाशक्ति हिसाबथी तमे दई शको छो। चालो आपणे अंदर एंटर करीशुं। एनी पहेला तमे ऑफिसनुं एक लुक जोई लो। आ साइड ऑफिसनुं लुक छे, तमे आवी शको छो। केमेरामेन जराक पाछळ आवजो। सरयू सदननी अंदर जे ऑफिस आवेली छे, अहींया पण लखेलुं छे अति गंभीर दिव्यांग बाळकोनुं निवास स्थान। तमारा ध्यानमां पण कोई पण एवुं दिव्यांग बाळक होय जे तमे एमने अहींया सजेस्ट करी शको छो, अथवा तो तमे अहींया एमने मोकली शको छो, अथवा तो तमने कोई पण बाळकोनी जाणकारी होय तो पण तमे अहींया एमने आवीने मूकी शको छो, अथवा तमे तमने अहींया सेवा माटे दई शको छो। जेथी करीने ई नॉलेज तमने ऑफिसना माणसो जे छे ई तमने आपी शकशे। आ विडियोने तमारे वधारेमां वधारे शेर करवानुं छे, अमारा पेजने फॉलो करवानुं छे, અને યુટ્યુબ ચેનલમાં સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે। ફેસબુકમાં તમે
જોતા હો તો ફેસબુકમાં પણ અમારું પેજ છે, જે શૃંગાર કરીને ફોલો કરવાનું છે. આજે અમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ નથી દેખાડી રહ્યા. હવે આજે જે અમે દેખાડી રહ્યા છીએ, જે દિવ્યાંગ બાળકો છે, એનું અમે આખું નિવાસ સ્થાન બતાડી રહ્યા છીએ. તમને આવી જાઓ મારી પાસે. ચાલો આપણે આવી રહ્યા છીએ અંદર, ઓફિસની અંદર. આ છે પ્રફુલભાઈ, આપણે એ બધા સંભાળી રહ્યા છે અહીંયા. કમલેશભાઈ અને પ્રફુલભાઈ બંને સંભાળી રહ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો. કલ્પેશભાઈ, તમારું નામ કલ્પેશભાઈ? મારું નામ પ્રફુલભાઈ. ભાઈનું નામ છે પ્રફુલભાઈ અને એમના જે બ્રધર છે એ કલ્પેશભાઈ, બંને સંભાળી રહ્યા છીએ. આપણે આમની સાથે કંઈક ચર્ચા કરીએ. હવે પ્રફુલભાઈ, તમે જે આજે અહીંયા કામ કરી રહ્યા છો, જે સેવા તમે કરી રહ્યા છો, એની અંદર તમે રોકડ રકમ લઈ શકો છો સેવા માટે? જો સૌપ્રથમ તો આપના માધ્યમથી અને અમારા સંસ્થા તે સાંપ્રત એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અતિ ગંભીર દિવ્યાંગો બાળકો માટેની કામ કરતી સંસ્થામાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અમારી સંસ્થા છેલ્લા 15 વર્ષથી કાર્યરત છે. આ સંસ્થાનું નામ છે સાંપ્રત એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, અતિ ગંભીર દિવ્યાંગો માટે કામ કરતી સંસ્થા. આ સંસ્થા અતિશય જે મલ્ટી ડિસેબિલિટી બાળકો છે એના માટે કામ કરતી સંસ્થા. 24 કલાક આ સંસ્થા કાર્યરત છે. મલ્ટી ડિસેબિલિટી બાળકો સાચવીએ છીએ. અમારે સર એવું હોય છે કે સૌપ્રથમ બાળકોને જમાડવા, નવડાવવા, ખવડાવવા, કેર કરવી એ અમારા માટે મહત્વ વસ્તુ છે. અમે સૌપ્રથમ જે બાળકોની છે તમે રૂબરૂ મુલાકાત લો તો મેં પ્રથમ પ્રાયોરિટી એને કે જે બાળકો સાથે આવો અને બાળકો સાથે તમે 2 ઘડી સમય વિતાવો અને બાળકોને નિહાળો અને પોતે કંઈક પ્રેમ, હૂંફ, લાગણી એવા બાળકો છે. અમારી પાસે અત્યારે ટોટલ 87 બાળકો છે. 87 બાળકો છે. આપણે અહીંયા જે દિવ્યાંગ જે આશ્રમ છે, આપણે જે કહી શકીએ, 87 બાળકો છે. આ છે પોતે પ્રફુલભાઈ, જે બધું સંભાળી રહ્યા છે. જે તમે અહીંયા આવો તો એમનો કોન્ટેક્ટ નંબર તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, અથવા તો તમે ગૂગલમાંથી સર્ચ કરીને પણ તમે અહીંયા આવી શકો છો. તમે જે પણ કંઈ વસ્તુ તમે લઈ આવશો, અનાજ છે, કરિયાણું છે, કંઈ કોઈ પણ વસ્તુ જે બાળકોને લગતી છે એ વસ્તુ બધી અહીંયા એક્સેપ્ટ કરવામાં આવશે. અને તમારે રોકડ રકમમાં પણ તમારે અહીંયા સેવા કરવાની હોય તો એની લીગલી પહોંચ આ લોકો તમને પાડીને દેશે. અને ઓનલાઈન પણ પેમેન્ટ અહીંયા એક્સેપ્ટ કરવામાં આવે છે. તો આ વસ્તુને નોટ કરજો. અને પ્રફુલભાઈ, આપણે જે 87 બાળકો છે, જે સંસ્થા તમે ચલાવી રહ્યા છો, બરોબર છે, એની અંદર આપણે એ તો વાત થઈ ગઈ કે ભાઈ કેશ તમે રકમ લઈ શકો છો, ઓનલાઈન તમે પેમેન્ટ એક્સેપ્ટ કરી. સૌપ્રથમ સાહેબ અમારો હેતુ એ છે બાળકોને, અત્યારે મારી પાસે 87 બાળકો ટોટલી મલ્ટી ડિસેબિલિટી બાળકો છે. આખા ગુજરાતમાં સાહેબને તો ઓલરેડી ખ્યાલ હશે, આખા ગુજરાતમાં આ એક એવી સંસ્થા છે કે અમે મલ્ટી ડિસેબિલિટી બાળકો સાચવીએ. આખા ગુજરાતમાં આવા બાળકોને સાચવવા માટે સુજસ જગ્યા હોય છે. સાહેબને ખ્યાલ છે કે એ વિભાગ સાથે આવે છે. આખા ગુજરાત, કેમ કે આ બાળકો મલ્ટી ડિસેબિલિટી વાળા બાળકો, એની કેર કરવી બહુ અઘરી. મેઇન વસ્તુ એને સાફ સફાઈ કરવી, એને નવડાવવા, ખવડાવવા, પાણી પીવડાવવો. જે પોતે મલ્ટી ડિસેબિલિટી એટલે બીજાના ઉપર ડિપેન્ડ વધારે. અમારી પાસે મેઇન વસ્તુ કેર કરવાવાળા માણસો વધારે છે. જેમ કે સાહેબ આખા ગુજરાતમાં સાહેબ આ એક એવી સંસ્થા છે કે આપણે ગુજરાત સરકારે સાહેબ ફિટ સર્ટિફિકેટ જાહેર કર્યું કે આવા બાળકો માટે આ સંસ્થા બાળકો. ને ખાસ કરીને એ નોંધ છે કે સૌથી વધારે જે દિવ્યાંગો કામ કરી શકે, દિવ્યાંગોને નોકરી કરે, એવા પણ અમારો પ્રયાસ છે. અને આ સંસ્થા બાળકો નમૂને સાફ સફાઈ કરવી, નવડાવવું, ખવડાવવું, કેર કરવી, ત્યારબાદ બાળકોને તાલીમ આપવી. જેમ કે યોગ્ય કસરત, સવારે 10 વાગ્યાનો ટાઈમ, જે 3 ટીચરો છે અને 1 શિક્ષક છે, તેમાં બાળકોને તાલીમબદ્ધ જે પોતાની જરૂરિયાત પ્રમાણે તાલીમ લઈ શકતા હોય, ડ્રોઈંગ છે, કોષ્ટક છે, ફિઝિયોથેરાપી છે, ડૉક્ટર છે, એના માધ્યમથી જે ઓર્થોપેડિક, જે થોડું ઘણું 20% 30% સુધી સુધારો થઈ શકે એવા પણ. મેઇન વસ્તુ અમારે બાળકોને ખવડાવવું, પીવડાવવું, નવડાવવું અને સાફ સફાઈ કરવી એ અમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ. કેમ કે વધારે પડતા સાહેબ બાળકો એવી રીતે હશે કે મલ્ટી ડિસેબિલિટી. આગળ તમે ભોજનાલયની અંદર જોશો કે બાળકોને મોસ્ટલી બાળકોને ક્રેશ કરી અને લિક્વિડ કરીને જ ખવડાવવા પડે. એટલે તો અમે ભોજનમાં પણ 2 પાળી રાખવી પડે. નાના બાળકોને પ્રથમ જમાડવા પડે, કેમ કે સતત મોનિટરિંગ રાખવું પડે. અમારે તમારા બધાનો સાથ સહકાર, દાતાના સહયોગ, અને અમે તો માત્ર ઋણી છે કે આ બાળકોને ખુદ કોઈ રેલવે સ્ટેશનમાંથી મળી ગયેલા, કોઈ શિશુ મંગલમાંથી મળી ગયેલા, કોઈ અન્ય કોઈ સંસ્થામાંથી. આપણી પાસે કોઈ પણ સમજો કે વ્યક્તિ છે એ દિવ્યાંગ બાળક હોય તો એને તમે એક્સેપ્ટ કરી શકો? સૌપ્રથમ અમે પ્રથમ પ્રાયોરિટી એને આપીએ છીએ સિંગલ પેરેન્ટ્સ અને અનાથ બાળકો, જે મલ્ટી ડિસેબિલિટી બાળકો છે, પોતે સાચવવા સક્ષમ નથી અને પરિસ્થિતિ વિશે. ખાસ કરીને તો અનાથ પ્રથમ પ્રાયોરિટી અને સિંગલ પેરેન્ટ્સ એવા બાળકોને રાખીએ, જે પરિસ્થિતિ ચાવ નબળી છે, જે મમ્મી હોય કોઈ પણ બાળક અનાથ હોય અને કોઈ પણ વ્યક્તિ એમને અહીંયા તમારી પાસે લઈ આવે છે
તો તમે એમને એક્સેપ્ટ કરી શકો છો? સૌપ્રથમ તો અમે બાળકોની જે લીગલ પ્રોસેસ હોય છે, જે બાળ સુરક્ષાના ઓર્ડર આધારે અમે બાળકને રાખી શકીએ છીએ. અને સરકારના રજીસ્ટ્રેશન, સરકારના આદેશ CWE છે. આપણે દરેક જિલ્લામાં બાળ સુરક્ષા કમિટી હોય છે. એ કમિટી નક્કી કરે અને એને સંદર્ભે અમે બાળકોને રાખી શકીએ છીએ. તેના આધારે અમે બાળકોની જે રિપોર્ટને આધારે બાળકોને, અને સાથે સાથે અનાથ અને સિંગલ પેરેન્ટ્સ વાળા બાળકો રાખીએ. અનાથ અને સિંગલ જે બાળકો હશે એને અમે અહીંયા એક્સેપ્ટ કરવામાં આવશે. એ પણ મલ્ટી ડિસેબિલિટી, દિવ્યાંગ, અતિ ગંભીર દિવ્યાંગ, જે પ્રફુલભાઈ કહી રહ્યા છે, જે મલ્ટી ડિસેબિલિટી, ખાસ કરીને કોઈ પ્રકારની ફી નહીં, કોઈ પ્રકારનો ચાર્જ નહીં. ઓનલી સેવા જ કરવામાં આવશે. કોઈ પણ જાતની ફી લેવામાં નહીં આવે એ બાળકો પાસેથી. અથવા તો જે પણ વિકલાંગ બાળકો છે તમારા ધ્યાનમાં હોય, જે અનાથ બાળકો, એ રજીસ્ટર, સરકારી રજીસ્ટ્રેશનથી અહીંયા એક્સેપ્ટ કરવામાં આવશે. હવે આપણો જે મોર્નિંગથી જે ટાઈમ છે અહીંયા, કેટલો ટાઈમ છે મોર્નિંગથી લઈને સાંજ સુધી? અમારે રૂટીન પ્રક્રિયા સવારની બાળકોને જગાડવા, એને ફ્રેશ કરાવવા, તૈયાર કરવા, નવડાવવા, ત્યારબાદ જે બાળકોને નાસ્તો કરીને જે તાલીમબદ્ધ, સવારમાં 10 વાગ્યાથી રૂટીન ટાઈમ અમારે 5 વાગ્યાનો હોય. સવારની 5-10 વાગે બાળકોને ફ્રેશ કરાવી અને પોતાના જે દરેક ક્લાસમેટ છે એ ક્લાસમેટમાં પ્રોવાઈડ કરી, જે એક્ટિવિટી ડ્રોઈંગ છે, પછી કોષ્ટક છે, જે સ્પેશિયલ તાલીમબદ્ધ શિક્ષકો છે એને તાલીમબદ્ધ એને બાળકને કેવી રીતે શીખવાડો, કેવી રીતે ડ્રોઈંગ, કેવી રીતે બોલતા શીખવાડો, ટીચિંગ શીખવાડો, એ પ્રથમ પ્રાયોરિટી અમારી. અમારી સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એની કેર કરવી, એની સાફ સફાઈ કરવી, એ અમારા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ. આપણે પ્રફુલભાઈ, આપણે બાળકોને મળી શકશું અત્યારે? જઈ શકું છું. ચાલો, આવી શકો છો. તમે આવો. સાહેબની ઇન્ટરવ્યુ લઈ લીધો. સાહેબ પોતે BRC ક્યાંથી છે? BRC જે આ બાળકોનો આવે છે ને એમાં છે. અચ્છા, તમારા હેન્ડલ કરો છો. આ સાહેબ જે તાલુકાના જે શાળા છે ને એ બધી હેન્ડલ કરી રહ્યા છે, બરોબર છે? સાહેબ, આપનું નામ શું સાહેબ? મારું નામ ડૉક્ટર સુરેશ મેવાડા. હું અહીંયા તાલુકા કોઓર્ડિનેટર તરીકે ફરજ બજાવું છું જુનાગઢ તાલુકામાં. કેટલા સમયથી તમે આ વસ્તુ કરી રહ્યા છો સાહેબ? હું છેલ્લા 2018થી આ કામ કરી રહ્યો છું. બરોબર છે. 2018થી આ સાહેબ જે આ વસ્તુ સાથે જોડાયેલા છે અને ઘણી બધી સેવા દઈ રહ્યા છે. આગળ પણ એવી સેવા દે તે આપણી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ છે સાહેબ સાથે. અમારી જે સંસ્થાઓ છે ને, જે શાળાઓ સાથે સંકળાયેલ છે, એમાં આ ડિસેબલ બાળકો કે જે દિવ્યાંગ બાળકો છે એમના માટે પણ કામ કરે છે. કે શાળામાં ભણતા 1 થી 12 સુધીના જે કંઈ બાળકો છે એ બાળકોને સાધન સહાય આપવા, કે જે કંઈ દિવ્યાંગ છે એ પ્રકારના સાધનો અમે એલિમ્કો સંસ્થા, જે ઇન્ડિયા, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાથી આવે છે, એના ડૉક્ટરો દ્વારા બાળકોનું એસેસમેન્ટ થાય અને એ બાળકને કઈ જરૂરિયાત છે એ પ્રકારના સાધનો, કોઈને સાંભળવાની તકલીફ હોય તો એને હિયરિંગ એડ આપીએ છીએ, બોલવાની તકલીફ હોય તો એ પ્રકારના મોબાઈલ્સ આપીએ છીએ. એનું પહેલાં એસેસમેન્ટ થાય ને પછી એનું વિતરણ થાય. બધી વસ્તુ નિઃશુલ્ક. હા, નિઃશુલ્ક એકદમ સેવા માટે બધી વસ્તુ. અને આ સંસ્થા સાથે અમે વર્ષોથી જોડાયેલા છે, કારણ કે અહીંયા એટલા બધા બાળકો દિવ્યાંગ છે તો એમને અમે ત્યાં બોલાવીએ છીએ અને ત્યાં બોલાવીને ડૉક્ટરની સેવાને બધી પૂરી કરીએ છીએ. જનરલ જેટલા પણ બાળકો છે, એક બાળકોની પરફેક્ટ જાણકારી લઈને, જેને સંભળાતું ન હોય, જેને દેખાતું ન હોય, જે પણ બોડી પાર્ટનું જે પણ અંગનો ખરાબી હોય, એ બધી વસ્તુનું અહીંયા જાણકારી લેવામાં આવે છે અને એ હિસાબથી આગળ સારવાર કરવામાં આવે છે. તો સુરેશભાઈ, આપણે અહીંયા જે તમે 2018થી જોડાયેલા છો, બરોબર છે, જે તમે આ સેવા કરી રહ્યા છો, જે સરકાર તરફથી તમે કરી રહ્યા છો? યસ, આ ગવર્મેન્ટની જ યોજના છે. હા, ગવર્મેન્ટ છે એની દિવ્યાંગ બાળકો માટે સમાવેશી શિક્ષણ માટે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા છે. એમાં નવી એજ્યુકેશન પોલિસી જે આપણી આવી છે, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ, એમાં દિવ્યાંગ બાળકોને શાળામાં સારી રીતે કઈ રીતે શિક્ષણ મેળવી શકે એ માટે થઈને પ્રયત્ન છે. એટલે માત્ર આ સંસ્થામાં જ નહીં, જે ગામડાઓમાં જ્યાં આવા બાળકો છે એમને શાળા સુધી પહોંચાડવા, એમના માટેનું એનું એલાઉન્સ, એમની રકમ પણ ગવર્મેન્ટ આપે છે. લઈ આવવા અને મૂકવા સુધીનું એના માતા પિતાને ભાડું પણ આપે છે. હા, એમને સ્કોલરશીપની યોજના છે એ પણ આપે છે, એમને સાધનો પણ આપે છે, એમને ટેબ્લેટ પણ આપે છે. આ સંપૂર્ણ ગવર્મેન્ટની યોજના છે. સરસ. જો સુરેશભાઈ જે સેવા દઈ રહ્યા છે એકદમ માઇન્ડ બ્લોઈંગ સેવા છે. અને આપણે જે ગુજરાતની અંદર, જે જુનાગઢ જિલ્લાની અંદર પણ, ગુજરાતમાં પણ આનું નામ છે, જે તમે જોઈ શકો છો, દરેક જગ્યાએ આ વસ્તુનું નામ છે. જે અમે આજે જે વિડીયો શૂટ કરી રહ્યા છીએ, બરોબર છે, વધુમાં વધુ માણસોને શેર કરજો અને વધુમાં વધુ અમને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને આવા વિડીયોઝ તમને આગળ જે આવે તો તમને જોવા પણ મળે. ચાલો આપણે આગળ વધીએ. ચાલો સુરેશભાઈ, આપણે આગળ દેખાડી દઈએ. આપણે આવા રૂમ છે નાના બાળકોનો છે, માત્ર ને માત્ર. આ જે રૂમ જે તમે જોઈ શકો છો, નાના જે બધા નાના બાળકોનો રૂમ છે, તમે જોઈ શકો છો. કેમેરામેન જરાક રૂમને ફોકસ કરજો. હા,
નાના બાળકો અહીંયા રમી રહ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો. આવી રીતે છે નાના બાળકો. આ બધી આવી રીતે હવે 2 વિભાગ કરીએ છીએ. નાના બાળકોને અલગ વ્યવસ્થા અને મોટા બાળકોને અલગ વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છે. મેન્ટેન વ્યવસ્થિત રીતે બાળકોનું જળવાઈ રહે, એની કેર વ્યવસ્થિત રીતે થઈ શકે, કેર વ્યવસ્થિત થઈ જાય અને કેર વ્યવસ્થિત જળવાઈ રહે. બધા રૂમની અંદર એસી સીસીટીવી કેમેરા, બધા સતત મોનિટરિંગ. રાતે પણ નાઇટમાં 2 કેરટેકર જાગીને કે અડધી રાતે ટોયલેટ પેશાબ કર્યો, વોશરૂમ શું વસ્તુ થઈ રહી છે, બધી વસ્તુ રાતે એના કપડાં બદલાવી નાખવાના, રાતે એનું બેડ બદલાવી નાખવાનો, બરોબર. એવી તરત વોશ વર્ક ક્લિનિંગ કરી નાખવાના બાળકોને. એટલે અલગ વ્યવસ્થા રહે તો પોતે પણ પ્રોગ્રેસ એનો સારો થઈ શકે અને વ્યક્તિગત ધ્યાન દઈ શકે. એના માટે પણ અલગ અલગ તમે ક્લાસમેટ પણ જોશો તેવી રીતે પણ અલગ અલગ છે. જો હમણાં ભોજનની વ્યવસ્થા જોશો તો ભોજન પણ નાના બાળકોને પ્રથમ જમાડે કે જેને જે વાર ન લાગે, વ્યક્તિગત મોનિટરિંગ કરી શકે. ઓકે, ચાલો આવી જાઓ કેમેરામેન આગળ. આ ચાલુ થઈ ગયું છે? હા, ચાલુ થઈ ગયું છે નાના ભાઈ. આવો સુરતભાઈ, આવો. આ શૂટ કર્યો જ ને થોડો. આ તમે જોઈ શકો છો ચારે સાઈડ પંખાની વ્યવસ્થા છે. ઉનાળાની અંદર કોઈ પણ જાતની ગરમી નહીં થશે. નોર્મલી બેકગ્રાઉન્ડ છે અને ઉપર જે શેડો છે જેના માટે તડકો નહીં આવી શકે, ગરમી નહીં થશે. ચારે સાઈડ પંખાની વ્યવસ્થા છે, તમે જોઈ શકો છો. આ બધા જે નાના બાળકો હોય એના માટે સુવાની ઘોડિયાની વ્યવસ્થા પણ છે, તમે જોઈ શકો છો. જરાક આગળ આવીને ફોકસ કરજો કેમેરામેન. આ બધી ઘોડિયાની વ્યવસ્થા છે. સિટિંગ એરિયા છે આ સાઈડ, તમે જોઈ શકો છો. નાના મોટા ટેબલ્સ રાખેલા છે, બાળકો ઊભા રહીને અથવા બેસીને ખાઈ શકે એવી પરિસ્થિતિ છે. પાછળ બેક સાઈડ તમે જોઈ શકો છો વ્હીલચેરથી બાળકોને લઈ જવામાં આવે છે. જે બાળકો નથી ચાલી શકતા, જે નથી કરી શકતા કાંઈ, એના માટે પણ આખી વ્યવસ્થા બનાવેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા મ્યુઝિક, ડાન્સ ને બધું કરે, બર્થડે સેલિબ્રેટ. અહીંયા બધી એક્ટિવિટી કરવામાં આવે છે. સેટ પણ તૈયાર કરી ગયેલો છે. બાળકો જે કોઈને ફંક્શન કે ઉજવવાનું હોય, આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ આગળ રચો મનોરંજન કક્ષની અંદર અને બર્થડે સેલિબ્રેટ માટે પણ કે. અચ્છા, અહીંયા પ્રફુલભાઈનું કહેવાનું એમ છે કે બર્થડે સેલિબ્રેટ કરવો હોય તો પણ અહીંયા થાય છે. ડાન્સની જે વ્યવસ્થા છે, જે બાળકો નાના બાળકો જે ડાન્સની વ્યવસ્થા છે એ પણ અહીંયા એ લોકો કરે છે. બધી એક્ટિવિટી અહીંયા થાય છે. જે પ્રાઇવેટ સ્કૂલની અંદર જે એક્ટિવિટી થાય છે એ પણ અહીંયા થાય જ છે, બધી એક્ટિવિટી. એટલે અહીંયા ઘર જેવું જ લાગે છે બાળકોને, એ પણ તમે જોઈ શકો છો. ચાલો આપણે આના પછી આગળ વધીએ. આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો નાના બાળકોને. આ દિવ્યાંગ બાળકો છે, તમે જોઈ શકો છો. નાના બાળકોને ખવડાવવાની પૂરી વ્યવસ્થા અહીંયા કરવામાં આવે છે, તમે જોઈ શકો છો. અને હાથેથી ખવડાવવાનું છે. આ જો આ બાળકો જો અહીંયા હાથેથી ખાય છે, ખવડાવે છે એ લોકો. પૂરેપૂરી કેર કરવામાં આવે છે. હવે પ્રફુલભાઈ, આમાં મોટા બાળકોનું ભોજનાલય ચાલુ થશે અહીંયા. પહેલા પ્રથમ પ્રાયોરિટી નાના બાળકો. તમે જોઈ શકો નાના બાળકોને ફ્રેશ કરી લિક્વિડ કરીને ખવડાવવું પડે, એટલે એને વધારે પડતી વાર લાગે. સતત મોડીને ખવડાવવું પડે, કેમ કે બીજા બાળકો સાથે જમાડવા બેસે તો આમાં વ્યક્તિગત ધ્યાન, એટલે વ્યક્તિગત અમારો ફોકસ એ છે કે એને વ્યવસ્થિત જમાડવું, ખવડાવવું અને કેર કરવું. કે સિપિસાઇડ હોવાને કારણે એને વધારે પડતી વાર લાગે. તમે ડીશ પણ એની જોઈ શકો છો, સાવ ફ્રેશ કરીને ખવડાવવું પડે, એટલે વધારે પડતું એને વાર લાગે. એટલે અમે નાના બાળકોને પ્રથમ ખવડાવીએ, પછી આ સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ પૂરો થાય પછી મોટા બાળકોને ખવડાવીએ. એટલે જે બાળકોને જે ખોરાક છે અને એની વ્યવસ્થિત રીતે અમે કેર કરી શકીએ. એટલા માટે નાના બાળકોને અહીંયા પહેલાં જમાડવામાં આવે છે, જેથી કરીને એમને વ્યવસ્થિત કેરફુલી, નાના બાળકો જે ન ખાઈ શકતા હોય, જે દિવ્યાંગ હોય, બરોબર છે, જે કાંઈ ન કરી શકતા હોય, એને પહેલાં અહીંયા જમાડી દેવામાં આવે છે. પછી જે મોટા બાળકો છે એના ઉપર પણ પૂરેપૂરું ફોકસ અહીંયા દેવામાં આવે છે. તમારી પાસે કોઈ પણ તમારા આજુબાજુ અનાથ બાળક હોય તો તમે અહીંયા રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો. સરકારના રજીસ્ટ્રેશન માધ્યમથી તમે આ બધી વસ્તુ રજીસ્ટર કરાવી શકો છો. ચાલો આપણે આગળ વધીએ. મનોરંજન કક્ષમાં આપણે એક વખત જઈ આવીએ. આ તમે જોઈ લીધું પ્લેગ્રાઉન્ડ છે આખું, પંખાની બધી વ્યવસ્થા છે. અહીંયા બીજી પણ વ્યવસ્થા છે, જે બર્થડે સેલિબ્રેટ, જે છોકરાઓને ઘર જેવું જ લાગે. બર્થડે સેલિબ્રેટની અંદર કેક પણ કાપવામાં આવે છે, અવનવી વાનગી પણ બનાવવામાં આવે છે. અને બધા જે પીપલ્સ છે, બધી જે સેવા કરી રહ્યા છે, બરોબર છે, એના દ્વારા પણ ઘણી બધી સેવાઓ અહીંયા આવે છે. જે નવી વાનગીઓ, નવા જે અનાજ છે એ બધી વસ્તુ અહીંયા લેવામાં આવે છે અને અહીંયા બધી સેવા એક્સેપ્ટ કરવામાં આવે છે. તમે આ પડદો જોઈ રહ્યા છો, આખું બર્થડે સેલિબ્રેશન માટે જ મૂકેલું છે.
અને કેક પણ અહીંયા કટિંગ કરવામાં આવે છે. તે દિવ્યાંગો જે બાળકો છે એને ઘર જેવું જ લાગે અહીંયા. આ આપણે આવે છે મનોરંજન કક્ષ અને ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટર જે બાળકો માટે છે અને એક્સરસાઇઝ માટે પણ અહીંયા બધી વસ્તુની વ્યવસ્થા જે આપણે અંદર જઈ રહ્યા છીએ. પ્રફુલભાઈ, આ જે અહીંયા છે, આ જે ગ્રાઉન્ડ છે એ અહીંયા રિલેક્સ થવા માટે જે ગ્રાઉન્ડ છે, અહીંયા પણ કાંઈ એક્ટિવિટી થઈ રહી છે? જો આ વર્ષે જે બાળકો છે તે ક્રિકેટ છે, એ ક્રિકેટ પણ રમી શકે, અન્ય કોઈ પ્રવૃત્તિ છે, ખો છે, જે અન્ય પ્રવૃત્તિ છે, સંગીત ખુરશી છે, એના દ્વારા પણ બાળકોને રમાડવામાં આવશે. સાથે સાથે આપણે આગળ જશું જે ફેશિયલ ફિઝિયોથેરાપી છે જે આ બાળકોના બરોબર જે ફેશિયલ એના સાહેબ તાલીમ બધા જે ઓર્થોપેડિક રીતે છે અને બધા બાળકો છે જે મલ્ટી સાઇડ એવા બાળકોને આપણે તાલીમ અને ઓર્થોપેડિક કસરતને જે આગળ કરાવીએ. અહીંયા ક્રિકેટ્સની જે પણ રમત છે એ અહીંયા રમી રહ્યા છે ઘણી વખત, અને જે નાની મોટી જે બહારની જે રમત થઈ શકે છે, ખુલ્લા મેદાનની રમત, એ પણ અહીંયા રમવામાં આવે છે. તમે જોઈ શકો છો, બાળકોને એક પણ સાઈડથી એવું નહીં લાગે કે અમે અમારા ઘરની અંદર નથી અથવા તો અમે ફ્રીડમથી નથી જીવી રહ્યા. સ્પેશિયલ દિવ્યાંગ બાળકોનો ખેલ મહાકુંભ રમત ગમતનો પણ આપણે અહીંયા થાય છે, જે આપણે સેન્ટર મળી ગયેલું છે. જે જુનાગઢ જિલ્લાના બધા દિવ્યાંગ બાળકો છે OS MRS એની પણ જે સ્પેશિયલ ખેલ મહાકુંભ આવે છે ગુજરાત સરકાર મારફતે, એનો કાર્યક્રમ પણ આપણે અહીંયા સેન્ટર ગુજરાત સરકારનો કાર્યક્રમ અહીંયા ગોઠવાઈ જાય. ખેલ મહાકુંભ સ્પેશિયલ ખેલ મહાકુંભ દિવ્યાંગ બાળકોને. બરોબર. તો આપણે આજે આગળ વધીએ હવે મનોરંજન કક્ષ તરફ. આવી જાઓ કેમેરામેન, મનોરંજન કક્ષ તરફ. આવો, તમે આવો, વાંધો નહીં. આ કસરતનો રૂમ છે, ફિઝિયોથેરાપીનો. એક્યુપ્રેશરનું છે. તમે જે બાળકોને મચ્છા સાવ જે પેલા કાસાની થાળી ઘસતા, અત્યારે ઓટોમેટિક તમે ચાલુ કરી અને એમાં ઘી ઘસવા બાળકોને એક્યુપ્રેશર જે મગજ સુધી જે અમુક સ્નાયુ હોય તો એને રાહત થઈ શકે. અને સ્પેશિયલ ફિઝિયોથેરાપી ડોક્ટર છે, સ્પેશિયલ ફિઝિયોથેરાપી માટે ડોક્ટર. અને જે વસ્તુ મગજ સુધી નથી પહોંચતું એ આના દ્વારા, આ મશીનરી દ્વારા પહોંચી શકવાની અમુક સ્નાયુ ડમ્બેસ થઈ ગયો, અમુક હાલન ચલનની પ્રોબ્લેમ હતી, એને કારણે આ કસરતને કારણે બધા બાળકોને રાહત થઈ શકે. આ કસરતના હિસાબથી જે વિકલાંગ બાળકો છે જેના મગજ સુધી જે નથી પહોંચી રહ્યું બ્લડ છે કે જે પણ વસ્તુની પ્રોબ્લેમેટિક છે, આનાથી ઘણી બધી વસ્તુનું સોલ્યુશન થઈ શકે છે. અને શું કહેવાય? મસાજનું મશીન કહે, પણ સ્નાયુ મશીન, સ્નાયુ મસાજ મશીન છે. તમે જોઈ શકો છો. બીજા ઇક્વિપમેન્ટ્સ પણ તમે જોઈ શકો છો, જે નાના મોટા ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે, જે સાયકલ છે, જે ટ્રેડમિલ છે, તમે કહી શકો છો, જે જમ્પિંગ સ્પ્રિંગ છે, તમે જોઈ શકો છો. અને ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝના અહીંયા બધી વસ્તુ પડેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા તમે કોઈ પણ સેવા દેવા માટે આવી શકો છો. કોઈ પણ વસ્તુ, અહીંયા એસીની પણ વ્યવસ્થા છે, તમે જોઈ શકો છો. એસી પણ અહીંયા લગાવેલું છે. આવી જાઓ આગળની તરફ. અહીંયા નાના બાળકો માટે પ્લે એરિયા છે, નાના બાળકોને જે પોતે રમી શકે બધું કરી. પ્લેગ્રાઉન્ડ એરિયા છે, તમે જોઈ શકો છો. લસરપટ્ટી છે, હિંચકા છે, હિંચકો છે, જે ક્લાઇમ્બિંગ સ્ટાઇલ છે, બધી વસ્તુ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. અહીંયા પણ ફેનની વ્યવસ્થા છે. અહીંયા પણ ટોયસ તમે જોઈ શકો છો, જે નાના બાળકોને રમવા માટે ઇક્વિપમેન્ટ્સ જે કામ આવે એ વસ્તુ જે બધી અહીંયા અવેલેબલ. ઘણી બધી જ વસ્તુ અહીંયા અવેલેબલ છે. અહીંયા પણ ઉનાળાની અંદર બેક સાઈડ એસી એર કન્ડિશન બી એમાં દીધી ગયેલ છે. પ્રફુલભાઈ પૂરેપૂરી વસ્તુનું જાણ કરે છે કે જે વસ્તુ અહીંયા ઘટતી વધતી હોય એ વસ્તુ પૂરી પાડવી, અને સરકાર તરફથી જે પણ અહીંયા મદદ મળતી હોય એ, અને બહારની સાઈડથી જે પણ સેવા મળતી હોય એ બધી વસ્તુ અહીંયા પૂર્ણ યુઝફુલ કરે છે, પૂરેપૂરી રીતે યુઝફુલ કરે છે. હવે આપણે બહારની તરફ આવી જઈએ. આ જે ક્લાસમેટ્સ અને ઇન્ડોર ગેમ્સ છે, આવી જાઓ, તમને અંદરની સાઈડ ઇનસાઇડ બતાડી દઉં. પ્રફુલભાઈ આપણને લઈ જઈ રહ્યા. અહીંયા પણ પંખાની વ્યવસ્થા બહુ સરસ રીતે છે, તમે આ ગેમ એવી રીતે અને જગ્યા પણ ખાસી એવી સારી છે. મનોરંજન રૂમ છે, પછી સાથે ખુરશી રાખી અને બે બાળકો અંદર રમી શકે, બોલ છે, ટેડી છે, એની રીતે એક્ટિવિટી કરી શકે એવી ખાસ પ્રવૃત્તિ બાળકો માટે. નાના બાળકોની એક્ટિવિટી બધી જે ચેર રમત છે અને બીજી ઘણી બધી રમત, જે ક્લાસમેટ્સ તમે આને કહો છો ને, ક્લાસમેટ્સ તમે આને કહી શકો છો, ઘણી બધી એક્ટિવિટી અહીંયા થઈ રહી છે. અહીંયા પણ સ્ક્રીન રાખેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. બેક સાઈડની સાઈડ સ્ક્રીન રાખેલી છે, બાજુમાં એર કન્ડિશન છે, બધી જગ્યાએ એર કન્ડિશનની વ્યવસ્થા અહીંયા મારેલી છે. અને બીજી મેઇન વાત જે અહીંયાની સફાઈ છે એ એકદમ નેક્સ્ટ લેવલની સફાઈ છે. બધાના ઘરમાં કે બધી જગ્યાએ આ વસ્તુની સરકારી જગ્યાએ પણ તમે આ વસ્તુ એટલી વ્યવસ્થા સફાઈની નહીં જોયેલી હશે. આ ઘણી બધી સારી વ્યવસ્થા છે કે અહીંયા બધું એકદમ પ્યોર સફાઈ સાથે જ આમાં અવેલેબલ છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે જે મેં આવી ગયા છીએ પ્રફુલભાઈ સાથે, જ્ઞાતિઓ
શું લખેલું છે? આપણે આ છે બાળકોનો ક્લાસમેટ છે, બાળકો ક્લાસમેટ. ઓકે. જે સ્પેશિયલ તાલીમબદ્ધ શિક્ષકો છે, જે સ્પેશિયલ ટીચરો છે, એના દ્વારા તાલીમ બાળકો ડ્રોઈંગ કેવી રીતે, એનો ક્લાસમેટ છે, વિભાગ દ્વારા અલગ અલગ જે બાળકો માટે. ઓકે, ચાલો ઇનસાઇડ આપણે જોઈ લઈએ જે વસ્તુ છે. ચોપડી ને બુક્સ ને બધી ભરેલી છે અહીંયા. ડ્રોઈંગ બુક્સ ને બધી વસ્તુ છે, જો તમે જોઈ શકો છો. કેમેરામેન જરાક અહીંયા ફોકસ કરીને બતાવી દેજો આપણી પબ્લિકને. જે બધા ફોલો કરે છે એમને વધારેમાં વધારે વિડીયો શેર કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને અલગ અલગ વિભાગ દ્વારા હોય છે, જે બાળકોને જે કેવી રીતે જરૂરી, જે ડ્રોઈંગ કાર્ડ છે, ડ્રોઈંગ શીટ છે, પછી પોસ્ટક છે, જે તમે જોઈ શકો. દિવાલ પણ તમે વોલ ઉપર પણ જોઈ શકો છો. કેમેરામેન જરાક વોલ ઉપર ફોકસ કરજો. જરાક બધી વસ્તુ તમે આ બધા બાળકો બનાવેલા છે. આ બાળકો જે ચિત્રના માધ્યમે બાળકો એક્સેપ્ટ કરી શકે છે, પોસ્ટિંગની માધ્યમે બાળકો જોઈ શકે, એને પારખી શકે, એવા પણ પ્રયાસ. બધી વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો. કેમેરામેન જરાક આ સાઈડ ફોકસ કરજો. બધી વસ્તુ વોલની ઉપર. અહીંયા પણ એર કન્ડિશન દીધી ગયેલ છે, તમે જોઈ શકો છો. કોઈ પણ વસ્તુ બાળકોને અગવડ નથી થવાની, એટલે અહીંયા તમે બધી વસ્તુ નોટ કરી શકો છો. આ વોલ ઉપર છે, ઓલી સાઈડ વોલ ઉપર છે, બધી વોલ ઉપર બધા બાળકોએ ચિપકાવેલું છે અને એમની જ ક્રિએટિવ બનાવેલી છે બધી વસ્તુ. હાલો આગળની સાઈડ આપણે જોઈશું. હા, બીજો રૂમ છે એમનો, તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા પણ એ જ છે વસ્તુ, ડ્રોઈંગ છે, બધા નાના મોટા વસ્તુની બધી ક્રિએટિવિટી છે બધી બાળકોની. વોલની અંદર તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા પણ એર કન્ડિશનની વ્યવસ્થા બહુ સરસ જ છે અને ચોખ્ખાઈ એકદમ ક્લીનલેસ છે, એકદમ ક્લીન છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. બહુ સારી સારી જગ્યાએ આપણે જે જઈએ ત્યાં પણ નથી હોતું એવી વ્યવસ્થા અહીંયા છે. એટ એ ટાઈમ 20 જણા 24 કલાક એટ એ ટાઈમ 20 જણાનો એટ એ ટાઈમ 20 જણાનો સ્ટાફ અહીંયા સેવા દઈ રહ્યા છે. 24 કલાક ટોટલ 32 જણાનો સ્ટાફ છે. ટોટલ 32 જણાનો સ્ટાફ છે. એમાંથી 12 માઇનસ કરીને 20 જણા 24 કલાક સેવા દઈ રહ્યા છે. બહુ ખૂબ જ આપણે સારું કહેવાય આ વસ્તુની અંદર. ચલો આગળ. નામ શું કીધું ભાઈ તારું? શૌર્ય. શૌર્ય. આ ભાઈ આપણી એક એક્શન કરે છે. અહીંયાના જે બાળકો છે એમાંથી એક આ બાળક છે. બહુ વ્યવસ્થિત બાળક છે અને બધી એક્ટિવિટી આ ભાઈને ફાવે છે. ભાઈ ઓલું આપણું પુષ્પરાજ વાળું કરી દેતો ભાઈ. એબીસીડી બોલ. એબીસીડી બોલ. એકવાર બોલી દે. ઝુકેગા નહીં. રિંગન. હા બોલ. રિંગન. એકવાર એક્શન કરી દે. ઝુકેગા નહીં. પુષ્પરાજની એક્શન અને પિક્ચર જોયેલું છે આ ભાઈ. જાઓ રમી જો. બરોબર નતો વિડીયો? આ બધી જ વસ્તુ અમે અહીંયા દિવ્યાંગો માટે અમે આપી રહ્યા છીએ. તમે જોઈ લો આની અંદર છે 2 વસ્તુ. તમારી ઈચ્છા શક્તિ મુજબથી તમે જે પણ આપી શકો અહીંયા તમને એન્ટ્રી કરવામાં આવશે. ને આ પ્રફુલભાઈ છે. પ્રફુલભાઈ તમારો નંબર અમારે જોતો હોય તો જે અમને પ્રફુલભાઈ છે જે પહોંચ આપી રહ્યા છે, બરોબર છે. સૌપ્રથમ આપનું નામ અને પહોંચ હું તમને આપી જે વસ્તુ માટે તમે જે દાન ભેટ આપ્યું છે, જે એની નોંધ પણ અમે લઈએ છીએ. એટલે એવું હોય તો અમે રિમાઇન્ડ પણ કરીએ છીએ, પછી આપની અનુકૂળતા પ્રમાણે એક્સેપ્ટ કરી શકો. અમને જે પણ વસ્તુ અમે અહીંયા સેવા તરીકે આપી છે એનું અમને પહોંચ પણ આપશે અને તમે જે પણ રોકડ રકમની પણ તમે સેવા કરી શકો છો અહીંયા, એની પણ તમને પહોંચ મળી રહેશે. એનો જે કોન્ટેક નંબર છે એમાં મેન્શન કરેલો હશે અથવા તો કોન્ટેક નંબર અમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશું. આ વિડીયો જોવા બદલ થેન્ક યુ અને આ વિડીયો વધારેમાં વધારે શેર કરજો, જે પણ વધારેમાં વધારે લોકો અહીંયા સેવા માટે આવી શકે. અને દિવ્યાંગો માટે જે પણ તમે સેવા લાયક લઈ આવશો એ અહીંયા બધી વસ્તુ એક્સેપ્ટ કરવામાં આવશે પ્રફુલભાઈ પાસે. પ્રફુલભાઈ અને કમલેશભાઈ બંને એ લોકો સંભાળી રહ્યા છે, બંને ભાઈઓ છે અને કેટલા વર્ષોથી બધી વસ્તુ સંભાળી રહ્યા છે, 15 વર્ષોથી સંભાળી રહ્યા છે. તમે કોન્ટેક કરીને તમે આવી શકો છો, ટાઈમ ટેબલ પૂછી શકો છો. નોર્મલી ટાઈમ સાંજે સવારથી લઈને સવારના 10 વાગ્યાથી લઈને સાંજે 5 થી 6 વાગ્યા સુધી હોય છે. તમે આ કોલ કરીને પણ આવી શકો છો. બંધનો વાર તમે એમને કોલ કરીને પૂછી શકો છો. વધારેમાં વધારે શેર કરજો, લાઇક કરજો, ફોલો કરજો અમારા પેજને અને જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો યુટ્યુબની અંદર તમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.